Okay. Transformation involves moving an object from its original position to a new position The object in the new position is called the image. You know, an object, if you are taking triangle, you can take any point, you can take any object. But in geometry here, especially we take point. After that point, we take here triangle. But at first, we are taking the example of we take a point as an object. So you will see here later on, the object in the new position is called the image. Each point in the object is mapped, traced to a corresponding point in the image. In this lesson, we'll discuss the types of transformation. And these transformation are, first of all, we are going to discuss about reflection. Okay, reflection. Everyone look here. Okay, reflection involves flipping the object over a line called the line of reflection. Okay, in reflection, an object flips that line of reflection, maybe right to left, left to right, from up to down, down to up. It may be any. I'll share also later on. Okay, you look here, this is x-axis. I am going to draw here x-axis. Okay, and this is y-axis. They are intersect a point O. First of all, let's denote x-axis, x dash, right hand side of origin, x, and left hand side of origin, x dash, and above O, and O dash. Okay, and after that y dash. Okay, y dash, it is hiding down. So now you can see here y dash. Now where they are intersecting this x-axis and y-axis, that point is origin. Origin is denoted by O. It's not new. You look here, O. Origin means starting point. If you want to move anywhere, you have to start from this point, origin. Okay. So you look here. I'm taking a point A in the quadrant, and its coordinates are, you can find yourself its coordinates. To reach at this point A, first from the origin you have to move 2 points. 2 points. So 2 is coordinate, x coordinate, and from here you have to move up. How many units you have to go up? You count 1, 2, 3, 4. So here small 5 units equal to square equal to, I am taking 1 unit. Here small 5 is square, and here 10. So here if is small square 5 square equal to 1, then small 10 square is equal to 2. And first we have to move, you look here, right from the origin to reach at this point A. So this point here to here is 2, x coordinate. Now you have to move up, means y coordinate. Y coordinate, how many you have to move up? 1, 2, 3, 4. Okay, let's not 2, 4. Here coordinates of A. This 2 means x coordinate, y mean 4 means y coordinate. Don't forget, please. At first we write x coordinate, then another one is y coordinate. This is the system of to represent the coordinates. Now we have to find its image reflecting about axis. This is x-axis. How to find its image? This is object. Is the object. We have to draw perpendicular at this point. You look here. Here we have to draw perpendicular, and we have to produce how long is from how much distance is from here to here, from line of reflection to this point A. That much we have to produce downward here. Okay, look here. Okay, you look here, downward. If you want to see its image, we are getting here AS. How we are getting AS? What's the process? We have to draw perpendicular to x-axis. If we have to reflect about x-axis, from point we have to draw this. You look here, this line is x-axis.
at this point we have to draw perpendicular. So how much distance is this? This much distance we have to produce downward up to A dash. Okay, you look here, and here image of A, you look, A is A dash, coordinates of A 2 4, and coordinates of A dash is 2 minus 4. 2 minus 4 means 2 is the x coordinate and minus 4 is the y coordinate. Let's see it's complete. Okay, now you look perpendicular. It is drawn perpendicular from A to this line of rotation, reflection. Here line of reflection, at first I am taking a x-axis. Okay, x-axis मा रिफ्लेक्सन कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला त्यो पोइन्टबाट x-axis मा perpendicular ड्रा गर्ने. यो भयो perpendicular. You look here. Here from A we are drawing perpendicular to x-axis. अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि प्रोड्युस गर्ने. यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति छ त्यति नै यहाँबाट यहाँसम्म प्रोड्युस गर्ने. You look here. Okay, let's see here. Here it is produced. यहाँ हेर डट डट लाइन, यो डट 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 लाइन र डटेड लाइन र यो डार्क लाइन छ जुन छ त्यसको डिस्टेन्स बराबर छ. यसलाई भन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई भन्छ इमेज डिस्टेन्स. A dash is the image of A. Image of A means object is A अनि यसको इमेज चाहिँ A dash छ. You look here. So let's see here. Okay, K भन्ने पोइन्ट चाहिँ जहाँनेर x एक्सिस को पोइन्ट छ, जहाँनेर यो परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि भेट हुन्छ त्यो पोइन्टको नाम चाहिँ के. आई हेभ गिभन नेम के. ओके, यहाँ हेर्ने. ओके एभ्रीवन लुक हियर. यहाँनेर के पाइन्छ भन्दाखेरि इन रिफ्लेक्सन यहाँले KA इक्वल टु KA ड्यास हुन्छ. जहिले पनि यसलाई भन्छ, यो डिस्टेन्सलाई भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स. दिस इज KA इज अब्जेक्ट डिस्टेन्स. इन रिफ्लेक्सन अलवेज अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज of reflection to लाई भन्छ object distance. अनि अर्को distance from line of reflection to image is called image distance. यो थाहा पाउनु, it is very important. So let's see here. अब अर्को पनि, अब y को पनि हेरौँ. यो भयो x एक्सिस मा. अब यो भन्दा पहिला अब जस्तो यो A भन्ने पोइन्ट y मा रिफ्लेक्सन गर्ने हो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यबाट y एक्सिस मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने. x एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ x एक्सिस मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने अनि यो डिस्टेन्स जति छ त्यति नै पुश गर्ने ततिर. ओके, त्यस्तै किसिमले अब y एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गर्ने र इमेज निकाल्ने हो भने A को इमेज निकाल्ने हो भने यो यतापट्टि आउँछ. यो लेफ्ट राइटमा छ, यसको इमेज लेफ्टतिर आउँछ. यदि x एक्सिस मा रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो A भन्ने अब्जेक्ट माथि छ, यसको इमेज तल आउँछ. अब y एक्सिस मा रिफ्लेक्ट गर्ने हो भने कहाँ भन्दाखेरि यो A भन्ने अब्जेक्ट राइटमा छ, अब यसको इमेज चाहिँ यता लेफ्टतिर आउँछ, यो पोइन्टमा आउँछ. लुक हियर, आई एम सोइङ. यस यो पोइन्टमा आउँछ. कसरी आउँछ एभ्रीवन लुक हियर. आई वान्ट टु सो यु. ओके, यो भयो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स. परपेन्डिकुलर ड्रा गरेको A बाट y एक्सिस मा. दिस इज द प्रोसेस. A बाट y एक्सिस मा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने. अब इमेज डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्ने, यो डिस्टेन्स जति छ नि अब्जेक्ट डिस्टेन्स त्यहाँबाट प्रोड्युस गर्ने. यहाँ आइपुग्छ, यता प्रोड्युस गर्ने के छ यो डिस्टेन्स त्यति नै प्रोड्युस गर्ने. लेट्स सी हियर. ओके, ल A1 ड्यास आयो. यो A1 ड्यास इज द इमेज अफ A. अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडे भइहाल्छ. ओके, अब डटेड लाइनले जोडेर हेरौँ. ओके ने, अब यो पोइन्ट A बाट y एक्सिस मा जहाँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि y एक्सिस मा जहाँनेर यो मिट भएको छ यो परपेन्डिकुलर लाइन त्यो पोइन्टको नाम दिउँ. लेट्स गिभ द नेम. ओके, यो पोइन्टको नाम मैले T दिएँ. यहाँनेर TA इक्वल टु TA भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो, TA1 ड्यास भनेको चाहिँ इमेज डिस्टेन्स भयो. TA इक्वल टु TA ड्यास हुन्छ. यहाँ पनि अघि जस्तै यहाँ KA इक्वल टु K ड्यास हुन्थ्यो. यो x एक्सिस मा रिफ्लेक्सन गर्दा अब y एक्सिस मा रिफ्लेक्ट गर्दा फेरि पनि यो डिस्टेन्सलाई भन्छ TA भनेको चाहिँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स, TA1 ड्यास भनेको चाहिँ. ओके, लेट्स सी. अब रिफ्लेक्सन अबाउट x एक्सिस मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ. अब यसैले आई वान्ट टु सो हियर रिफ्लेक्सन अबाउट x एक्सिस युजिङ कोअर्डिनेट्स. कोअर्डिनेट्स भनेको x र y युज गरेर आएको. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. म्याथ्स जसले चाहिँ हायर क्लासमा लिनु चाहन्छ
you want to choose as optional maths. यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो ट्रान्सफर्मेसन. सो लेट्स सी आफ्टर हेर्दै जाने. अब पोइन्ट ए भनेको अघि नै मैले गरिसकेको छ, एक्सप्लेन गरिसकेको छ. पोइन्ट ए 2 4 इज टेकन इन द ग्राफ. द पोइन्ट ए 2 4 इज रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिसमा पहिला रिफ्लेक्ट गरेको छ, एक्स एक्सिसमा, यो एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दा यसको इमेज यहाँ तल ए ड्यास आएको छ. ओके, यो एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गरी ए ड्यास इज द इमेज. You look here, A dash is the image of the point A24. Hello? Sir. Okay. सुनिएको छ नि, एउटा एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्ने, कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने, रिफ्लेक्सन अबाउट एक्सिस. अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन अबाउट वाइ एक्सिस युजिङ कोअर्डिनेट्स. कोअर्डिनेट भनेको एक्स, कोअर्डिनेट्स भनेको यहाँ जस्तै 2 4. अब एक्स कोअर्डिनेट 2 छ, वाइ कोअर्डिनेट 4 छ. यसको इमेज यहाँ तल बनाऊ. एक्स कोअर्डिनेटमा सरी एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि, एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दा यसको इमेज यहाँ तल बनाऊ ए ड्यास. अब रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि के भन्यो त, इमेजको कोअर्डिनेट्स के भयो त, यहाँ माथि जे छ 2 छ 2 नै छ, 4 छ 4 नै छ, तर साइन मात्रै चेन्ज भएछ. वाइ कोअर्डिनेटको साइन मात्रै चेन्ज भएछ त भने त यहाँबाट हामीले त रुल निकाल्न सक्ने भयौँ. रुल वी क्यान हियर. अब यहाँ हेर्ने, ए भन्ने पोइन्ट छ जसको कोअर्डिनेट्स 2 4 छ, यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि यसको इमेज के बन्ने रहेछ, ए ड्यास बन्ने रहेछ. र जसको कोअर्डिनेट्सहरू, इमेजको कोअर्डिनेट्स के बन्ने रहेछ, यदि एक्स कोअर्डिनेट 2 छ भने 2 नै बन्ने रहेछ, तर वाइ कोअर्डिनेटको चाहिँ साइन चेन्ज हुने रहेछ, त्यति मात्रै हुने रहेछ. सो यु रिमेम्बर, यही हो रुल भनेको. एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरिको कुरा हो यो, फेरि वाइ एक्सिसमा होइन. ओके, सो if p x y is an object, then p dash x minus y is the image reflecting about x axis. p भन्ने कुनै अब्जेक्ट छ र जसको कोअर्डिनेट्स चाहिँ एक्स वाइ छ भने यसलाई एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि यसको इमेज p dash हुन्छ, र जसको कोअर्डिनेट्स x को x नै हुन्छ, y को कोअर्डिनेट चाहिँ के अरे साइन चेन्ज हुन्छ, त्यति मात्रै हो. y कोअर्डिनेटको साइन चेन्ज हुन्छ. ओके, यो याद गर्ने. दिस इज द रुल. अब यहाँ हेर्ने, अब यो सम्झिने. यहाँ हेर्ने, इफ p इज द अब्जेक्ट and whose coordinates are x y while reflecting axis, and then the image formed is p dash and whose coordinates are x minus y. Remember, यो very very important. यहाँ हेर्ने, यसबाट हामीले गरेर देखाइसकेका छ. ए को इमेज ए ड्यास हो. यहाँ यो ए ड्यासमा आइपुग्नको लागि कसरी हिँड्ने त भन्दाखेरि यहाँ ओबाट राइट नै जाने हो 2 युनिट. अब तलतिर झर्ने भनेको माइनस, माथिदेखि प्लस हुन्थ्यो, तलतिर झर्ने भनेको माइनस 1 युनिट, -1, -2, -3, -4. के भयो भन्दाखेरि यो ए ड्यासको कोअर्डिनेट्सहरू चाहिँ के बन्ने हो त भन्दाखेरि स्पिड त जस्तो नि मैले के हेर्छु. लाइन अफ रिफ्लेक्ट एक्स एक्सिस हो. यो एक्स एक्सिसबाट अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको के को, यो लाइन अफ रिफ्लेक्सन भनेको एक्स एक्सिस छ. यो एक्सिसबाट इमेज सम्मको डिस्टेन्स यो के ए ड्यास, यसलाई भन्छ इमेज डिस्टेन्स. के ए इक्वल टु के ए ड्यास, डोन्ट फर्गेट. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब रिफ्लेक्सन अबाउट वाइ एक्सिस युजिङ कोअर्डिनेट यहाँ पनि हेरौँ. मैले अघि नै एक्सप्लेन त गरिसकेको छ, त्यही पनि अगेन. ओके, लुक हियर, आई वान्ट टु सो रिफ्लेक्टिङ द पोइन्ट ए. यही ए भन्ने पोइन्टलाई कि मैले एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गरेको छ, अर्कोचोटि वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गरेको छ. ओके, रिफ्लेक्टिङ द पोइन्ट ए 2 4 अबाउट वाइ एक्सिस. ए ड्यास भनेको ए 1 ड्यास -2 4 इज द इमेज. यसको इमेज के हुन्छ त, यो अब्जेक्ट 2 4 छ, यसलाई वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, यहाँ हेर, एक्स एक्सिस नै छ, वाइ एक्सिस पनि वाइ एक्सिस नै छ. अघि चाहिँ वाइ कोअर्डिनेटको साइन चेन्ज हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटको साइन चेन्ज हुन्छ. यहाँ हेर्ने,
यहाँ हेर्ने अघि y कोअर्डिनेटको साइन चेन्ज हुन्थ्यो भने अहिले x कोअर्डिनेटको साइन 2 2 नै छ तर अघि 2 प्लस थियो भने अहिले माइनस यहाँ हेर यो दुईटैलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने यो एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि के हुने रहेछ इमेजको कोअर्डिनेट र y एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि इमेजको कोअर्डिनेट के हुने रहेछ त अब y एक्सिसमा इमेजको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि x हुने रहेछ y जुन छ त्यही नै हुन्छ तर x एक्सिसको कोअर्डिनेटको साइन चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ ओके अघि minus xy is reflecting about y axis अब को रिफ्लेक्सन जानिसकेपछि ट्रायंगलको पनि जानिन्छ किन ट्रायंगलमा तीनटा पोइन्ट हुने हो तीनटा भर्टेक्सको अब्जेक्ट पोइन्टको इमेज भर्टिसेसहरु निकाल्नु थियो भने त्यसको सबै तीनटा पोइन्ट जोड्दाखेरि बन्ने ट्रायंगल इमेज बन्छ यो पनि सकिन्छ यदि पोइन्ट हो रिफ्लेक्सन आयो भनेदेखि ट्रायंगलको पनि निकाल्न आउँछ दिस reflection of object considering point is very important यहाँ हेर्ने यसैले लेख्या हो यहाँनेर ओके सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ भनेको हेर यो अब्जेक्ट भयो यो इमेज भयो ओके अब यसमा पनि look here an object while reflecting about y axis only the sign of x coordinate of the image vertex is changed यहाँ हेर्ने only the sign of x coordinates of the image यो इमेज भयो नि यो इमेजमा इमेज भन्दाखेरि x कोअर्डिनेटको साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको ओके अब यहाँ हेर्ने ओके as in the above reflection object distance from the line of reflection equal to distance from the line of reflection ओके यहाँ पनि त्यही हो object distance equal to image भन्न खोज्या हो let's see here अब यहाँ के छ यहाँ हेर्ने object distance भनेको TA distance from line of reflection भनेको y योबाट object सम्मको distance a TA तो TA equal to यहाँ TA1 dash हुन्छ यो हो image distance from line of reflection to the image अब image distance ओके अब यहाँ आज यति जति कुरा हामीले डिस्कस गरेका छौं यो इम्पोर्टेन्ट छ ओके यहाँ हेर्ने TA equal to TH अब यस पछाडी अब नेक्स्ट टाइममा चाहिँ हामी ट्रायंगलको बारेमा ट्रायंगललाई कसरी रिफ्लेक्ट गर्ने एक्सरसाइज 8.1 गर्छौं 8.1 मा गर्दाखेरि कसरी गर्ने अब यहाँ हरेक पोइन्टबाट त्यहाँ लाइन अफ रिफ्लेक्सन भनेको छ जस्तो एक्सरसाइज 8.1 को ए नम्बर भने एम इज द लाइन अफ रिफ्लेक्सन त्यसको लाइन अफ रिफ्लेक्सन निकाल्ने लाइन अफ रिफ्लेक्सनमा रिफ्लेक्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हरेक पोइन्टबाट हरेक भर्टेक्सबाट परपेंडिकुलर ड्रा गर्ने कुन भन्दाखेरि लाइन पुट गर्ने अब्जेक्ट डिस्टेन्स त आइसक्यो अब्जेक्ट ओके आई वाज एक्सप्लेनिङ अबाउट दैट पहिला चाहिँ अब फेरि एकचोटी म भनिहालौं ओके यो के भन्ने हामीले डिस्टेन्स निकालेपछि अब यो चाहिँ भयो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँबाट सिधा तलतिर प्रोड्युस गर्ने कति प्रोड्युस गर्ने त भन्दाखेरि के जति छ त्यति नै के भनेको यदि 5 सेन्टिमिटर छ भने तलतिर पनि 5 सेन्टिमिटर नै
प्रोड्युस गर्ने अनि 5 सेन्टिमिटर प्रोड्युस गर्दाखेरि जहाँ इन हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ ए ड्यास भयो हेलो क्लियर अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्सहरू निकाल्ने यो पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भनेको के रहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि 2 - 4 किन यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि 2 युनिट राइट हिँड्नु पर्यो 2 भनेको एक्स कोअर्डिनेट अब त्यस पछाडि तलतिर आउनु पर्यो कति युनिट भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ 1 2 3 4 त्यही हुनाले -4 त्यसरी गर्ने हरेकमा एक्सरसाइज 8.1 पनि हामीले त्यसरी गर्न सक्छौँ हरेक पोइन्टबाट के गर्ने भन्दाखेरि लाइन रिफ्लेक्सनमा परपेन्डिकुलर गर्ने अनि त्यो परपेन्डिकुलर ड्र गरिसकेपछि त्यो लाइन अफ रिफ्लेक्सनबाट अब्जेक्ट आउँछ अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स आइसकेपछि इमेज डिस्टेन्स निकाल्ने यसरी नै जस्तो यहाँबाट एबाट वाइ एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि पहिला के गर्ने वाइ एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने परपेन्डिकुलर ड्र गर्दा कहाँ भेट भयो भन्दाखेरि टीमा भेट भयो यो 90 डिग्री साइन यहाँ हेर्ने यो 90 डिग्री छैन भने त परपेन्डिकुलर भएन अब एटी त निकाल पत्ता लाग्यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स अब इमेज डिस्टेन्सको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यो एटी अर्थात् टीए जति नै छ जति छ त्यति नै यता प्रोड्युस गर्ने हेलो कि यार जानेर प्रोड्युस गर्दाखेरि जानेर त्यो हुन्छ हाम A1 ड्यास दिउँ यो भनेको इमेज भयो यो इमेजको कोअर्डिनेट कति हुने रहेछ त भन्दा -24 हुने रहेछ त्यसरी निकाल्न सकिन्छ ओके ओके के अब हामीले जरा